بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حکومت پر تنقیدی نشر، کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نااہل اور ناکام ترین ہے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر، معیشت تباہ ہو چکی، آج گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ حکومت کے خلاف تمام جماعت متحد دھاندلی زدہ حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے ذبح ہونے کے واقعات، کہیں ان کو برائے فروخت۔ کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس انتہائی کربناک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے، اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا، جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ کاز کی حیثیت دی جائے، اور انشاءاللہ آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے۔ بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی، اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کے طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ عام، انتہائی ایک اچھا آغاز۔ تو دوسری جانب مریم نواز کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ مولانا کی ہمارے لیے شفیق بزرگ کی حیثیت ہے۔ پی ٹی ایم آئین اور ووٹ کی عزت کی دفاع کی تحریک ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوام کا مقدمہ لڑے گی۔ آئین کی حکمرانی کی بات کرنے والوں پر غداری کے مقدمے درج کیے گئے۔ عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے۔ اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں، وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو سیاست دانوں کو، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا، تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے، یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے۔ سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ری بوٹنگ کے حوالے سے سیمینار میں شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ
نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار صدارت کی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں روزگار کے بہت سے مواقع ہیں۔ نوجوان نسل کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک کو خود انحصار ممالک کی صف میں لانا چاہتے ہیں، ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ نیب کیسز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش نہ ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کرنے کا حکم سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی عدم پیشی پر ریمارکس میں وفاقی حکومت کو حکم جاری کیا کہ نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے۔ عدالتی حکم کے مطابق نواز شریف کی لندن رہائش گاہ پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر بھی طلبی کا اشتہار چسپاں کیا جائے۔ نواز شریف کی طلبی کے لیے انگریزی اور اردو اخبار میں اشتہار جاری کیا جائے گا۔ اشتہار کا خرچ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ عدالت نے حکومت کو 2 روز میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کرنے کا وقت دے دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ کے ہمراہ کرنل مجیب الرحمان شہید کے گھر آمد ہوئی۔ آرمی چیف نے کرنل مجیب الرحمان شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ پائیدار امن اور استحکام کے آنے تک جاری رہے گی۔ کرنل مجیب الرحمان شہید کے گھر آمد کے موقع پر ان کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر آرمی چیف کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرنل مجیب الرحمان شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں کسی بھی صورت رائگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی باہمی صورتحال اور دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین 2 طرفہ تعلقات گہرے اور تاریخی نوعیت کے ہیں۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر دونوں ممالک کے مواقف میں پائی جانے والی مماثلت خوش آئند ہے۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی دل کھول کر معاونت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تنصیبات پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم ملک بچانے نکلی ہے، اب بات سڑکوں پر ہوگی۔ کابینہ میں عوام کی تکالیف نہیں، نواز شریف اور مخالفین پر پرچے کرانے کی بات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو مہنگائی اور معیشت کی تباہی کا علم ہی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پرچہ کٹوانے کا بھی اعلان۔ نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ پرچہ کس نے درج کیا۔ یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا، وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے۔ تو ملک کو تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ آج پرچہ درج ہو گیا ہے، میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں، پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی مزار قائد پر حاضری کہتے ہیں کہ حکومت پر زور ڈال کر اپوزیشن کرپشن کیسز میں ریلیف چاہتی ہے اور اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ اداروں کو داؤ پر لگا دیا۔ جزیروں کے معاملے کو سندھ حکومت سیاسی بنا رہی ہے۔ سندھ حکومت نہ خود کام کرتی ہے اور نہ ہی کرنے دیتی ہے۔
دیکھیں عوام کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی یہ جو ماحول وہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کووڈ کے بعد، اب دیکھیں کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بالکل وہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ممالک کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی، ہماری جو حکومت نے جو تدابیر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ لیکن ایک ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگا، ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی. اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست تو ہو نہیں سکتی ہے. اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں. اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے. حکومت اس معاملے میں نہیں ہے. ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، ہم اس پہ فوکسڈ ہیں. اور یہ جو ہے تو آئیں گے بیکاز ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی وہ اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں، کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ بغاوت کے مقدمے میں لیگی رہنماؤں کی لاہور کے تھانہ شاہدرہ احمد محمد زبیر اور عطا اللہ تارڑ کی ایس ایچ او سے ملاقات. ایف آئی آر سے متعلق بات چیت محمد زبیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کے اونچے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا، غداری کا. پاکستان کے خلاف غداری کرنے پر کس کے خلاف مقدمہ بنایا؟ 2 فارمر پرائم منسٹر، میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر، وہ تو سب سے زیادہ مذاکرہ خیز ہے. عمران خان صاحب نے، اور ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے باتیں شروع کر دی، شہباز گل صاحب روز کرتے ہیں. اس لیے ہم اس ایس ایچ او صاحب کو نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، ہم عثمان بزدار کو بھی نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ عثمان بزدار کو تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے دفتر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہ جی مقدمے قائم کیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں، میرے پر مقدمے ہیں، تارڑ صاحب پر مقدمے ہیں، ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم، لیکن یا تو آپ میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ آپ مقدمے قائم کریں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے نہ کریں. جو موومنٹ کا اعلان کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا. لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو للکار، کہتے ہیں کہ نااہل حکمران عوام کے نمائندے نہیں، 2 سال میں حکومت کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی. حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، غداری کے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کا کاروان چل پڑا. اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے. مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے، اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں سی این جی اسٹیشنز پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسلام آباد میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں سی این جی اسٹیشنز کے لائسنس اور صوبوں کو گندم کی فراہمی کے معاملات زیر غور آئے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2007 سے پابندی کا شکار سی این جی اسٹیشنز لگانے کی لائسنس کے اجرا کی منظوری بھی دے دی. مینگریو سے 8 اور مٹری سے 4 MMCFD گیس سوئی سدرن کو دینے کی منظوری دی گئی. روس سے درآمدی گندم کی قیمتوں پر مشاورت کے لیے ECC نے سیکرٹری خزانہ کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی.
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत का लाए अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत का लाया अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असम्बली तोड़कर मैदान में आ जाए। अमीर मुकाम ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, आटा, अद्वियात और गिलगित बिल्तिस्तान इंतखाबात की चोरी का लाया अमल बना रही है। वफाक ने सिंध के जज़ायर और साहिली इलाकों में नए शहर बसाने का मंसूबा बनाया तो सूबाई हुकूमत नाराज़ हो गई। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और आर्डीनेंस के इजरा को गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने जज़ायर पर काम की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा भी वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एहतजाजी हंगामी मुरासला इरसाल कर दिया। कहा कि सिंध में मौजूद जज़ायर और पूरा साहिल सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। सिंध हुकूमत ने भंजल जजीरा पर तामीरात की मशरूत इजाज़त भी वापस ले ली। मुरासले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी की। ये ऐलान भी किया कि पहले से की गई खतो खताबत और तौसीक पर अब अमल नहीं करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मशक की। वफाकी वज़ीर मौसलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाक फजाइया के तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर जंगी तैयारों की मशकों का इनकाद किया गया। मशकों में पाक फजाइया के लड़ाका और तरबियती तैयारों ने हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एयर वाइस मार्शल जफर असलम, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड के वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फजाइया पेशा वराना सलाहियतों की बिना पर काबिल कदर है। पाकिस्तानी कौम के लिए फजाइया सुरमाया इफ्तिखार है। टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरनोश की दस्तयाबी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरनोश की दस्तयाबी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतज़ामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निर्ख मुस्तहकम है, महंगाई का वावेला मचाया जा रहा है। महंगाई मौजूद नहीं। कहते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया प्राइस मजिस्ट्रेट और फूड इंतज़ामिया मुतहर्रिक हैं और जुर्माने भी 300 गुना बढ़ा दिए गए। इस हवाले से ज़ीशान रांझा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। बिल्कुल, अगर आप जिस तरह महंगाई के तूफान का एक जिक्र है तो वो वावेला तो उसका बहुत है, लेकिन अगर हम इनके बेसिक स्टैट्स और उन फिगर्स पे जाएं और आप पिछले 2 से 3 साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे वेजिटेबल्स की निकलवाएं और किसी भी आप कमोडिटी की निकलवाएं तो वो आपको एवरेज प्राइस में बहुत खातर खा आपको इजाफा नजर नहीं आएगा। हाँ, शोर शराबा ज़्यादा सुना जाएगा, आपको आटे का हो गया, चीनी का हो गया, लेकिन वो भी हमारा ओवरऑल पिछले 3 से 4 दिन से बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस वक्त आटा भी 80 to 90% जो आपकी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स, उसमें अवेलेबल है और उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया गया है। और इसमें बहुत सीरियस एक्टिविटी डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे जोन वाइज एरिया को तकसीम किया गया है, जिसपे वक्तन फवक्तन जो है तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है मुतहरक रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी हमारा जो जुर्माना है पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा है और FIRs भी जो है उसमें भी खातर खा इजाफा है। तो बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस पर मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू भी पा लेगी। ईशान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है, सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं पा रही? कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या चेक एंड बैलेंस में गफलत बरती जा रही है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। तमाम आपकी जो मंडियां हैं वहाँ पे आपके जितने भी फार्मर कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि बीच में मिडल मैन को निकाला जाए और आपकी जो आने वाली जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपका जो मेन कंज्यूमर है उस पर मिडल मैन का मार्जिन निकाल के दिया जाए। इसी तरह आपके जो हमारे मेन मॉडल बाजार हैं
वहाँ पे भी आपके स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि जो आपकी सप्लाई है उसको अच्छी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए और क्वांटिटी को भी इंश्योर किया जाए। और वहाँ पे भी हमने रेट्स जो हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ट्रकिंग पॉइंट्स भी लगा रही है जिसमें आपके आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स की तमाम मार्केट्स में लगाए जाते हैं ताकि 20 किलो का थैला जो है वो आपके पास। दूसरी जानिब स्पेशल ट्रांसमिशन में शरीक सूबाई वजीर मलिक अख्तर सवालात के जवाब न दे सके और लाइन ड्रॉप करने के बाद फोन बंद कर दिया। पंजाब के वजीर तवानाई मलिक अख्तर ने दावा किया कि 95% मुकामात पर आटा दस्तियाब है और बआसानी मिल रहा है। देखिए, बात इसमें जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। उसमें जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं या जिन चीज जो इनपुट्स होती हैं उनकी प्राइसेस अल्टीमेटली ऊपर जानी थी। एक तो ये फैक्ट्स हैं और दूसरी जो मार्केट ड्रिवन जो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आता है उसमें भी प्राइसेस का फ़र्क पड़ता है जी। असल में दो जो चीज़ें हमारी मतलब हमारी जो जुरिस्डिक्शन बनती है, एक गंदम मेन है। गंदम हमने 1475 पे ली और अपना अब इंटरनेशनल प्राइसेस उसकी ज़्यादा हैं तो डिमांड और सप्लाई में गैप आया हुआ है, उसमें एक इशू आया हुआ है। दूसरा हमारा जो चीनी वाली है, चीनी पंजाब हुकूमत की जो प्राइसेस हैं इसकी चीनी की रेट फिक्स करना ये पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, ये फेडरल हुकूमत करती रहती है। और उसमें भी ज़ाहिर है इंटरनेशनली इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं और डॉलर का इम्पैक्ट आया है। इस पे कल हमारी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है इसमें दोनों चीज़ों को बड़ा सीरियस लिया गया है और इस पे जो पंजाब में आटे की कीमतें जो हमारी गवर्नमेंट की मुकर्रर शुदा हैं उस पे तो काफ़ी जगहों पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 95 से 98% जगहों पर वो उसी कंट्रोल रेट पे आटा मिल रहा है पंजाब में। चीनी की प्राइसेस में ये आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके लिए हमने कल मंजूरी दी है कि 3000 टन हम वो अपना चीनी बरामद कर रहे हैं, 3 मिलियन टन। तो इसमें जब ये चीनी ये भी आ जाएगी और 18 को जहाज लग रहा है, इसी महीने के 18 तारीख को पोर्ट पे लग रहा है और गंदम भी आ रही है, तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो इंशाल्लाह फिल हो जाएगा और कीमतें जो है नॉर्मल हो जाएगी। नोटिस पर नोटिस लिया गया, छापे पर छापे मारे गए। वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रही। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मजीद जानते हैं अली तारिक इस रिपोर्ट में। आटा चीनी मुकर्रर करदा कीमतों पर ना मिल सका। वजीर आजम के नोटिस लेते ही चीनी ऐसी गायब हुई कि कोई ढूंढ ना पाया। अगर किसी को मिली भी तो कीमत 100 रुपए से जायद की ही मिली। पंजाब के वजीर आला भी कीमतों में कमी की हिदायत ही देते रह गए और मुनाफाखोर अपनी झोलियां भरते रह गए। चीनी और आटा की कीमत हर दुकान पर अलग ही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी कहीं अता पता नहीं। दुकानदारों ने तमाम तर मामलात का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए इंकशाफ किया कि गंदम अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। अब देखिए चीनी का रेट जो है मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपये बेचो। अब पीछे से जो बाजार में आ रही है ना वो तकरीबन 96 रुपए के हिसाब से चीनी रेट आ रही है। हुकूमत का काम है उसको टैकल करे और जब आपको चीज देंगे नहीं तो कैसे आप मांग सकते हैं। वही जो आप गवर्नमेंट दे रही है ना गंदम वही ब्लैक होके हमारे पास आती है वो 2300 2350 24 रुपए मन बिक रही है, उस हिसाब से हम आटा ये 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक ने आटा और चीनी की कीमत मुकर्रर करदा निर्खों पर लाने का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं जहाँ भी महंगी अशिया फरोख्त हुई कार्रवाई करेंगे। प्राइस को स्टेबलाइज हमने करना है और अगर कोई मसला है होर्डिंग का या किसी एंड में सप्लाई चेन का इशू है तो उसको रिजॉल्व करना है, तो स्ट्रेटजी एक डेवलप करके फिर आपसे शेयर करते हैं। वजीर आजम ने बारहा नोटिस लिए। वजीर आला ने भी हिदायत की। मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को न मिल सके। कैमरामैन जामिन के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। अवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें ही निकाल दी। शहरियों की दिहाई कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, घर चलाना मुश्किल हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, मुर्गी समेत तमाम अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गयी। वजीर आजम इमरान खान ने जिस चीज का नोटिस लिया वो महंगी हो गई। चीनी का नाम लिया तो चीनी पहले गायब हुई और फिर 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, जबकि दाल चना 18 रुपए फी किलो महंगी हुई।
दूसरी तरफ आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए की बजाय 1100 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 2 साल अवाम पर महंगाई बम बनकर गिरे हैं। इस वक्त जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा है, 80 रुपए किलो तो आलू हो गए हैं, कोई चीज भी जो है ना इन कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। जो आलू 50 रुपए थे अब वो 120-30 रुपए मिल रहे हैं, टमाटर 20-30 रुपए होते थे, आज वो उसका रेट 250 रुपए किलो है। महंगाई तो जी हद से ज्यादा हो गया, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, स्कूलों की फीसें चढ़ी है वो बंदा नहीं दे सकता। महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा बिल्कुल मर चुका है और इस तरह की हुकूमत नूं एक दिन तो पहले ख़त्म करना चाहिए। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें तो ये पता है कि 2 साल पहले मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ, बहुत सहूलत थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि अगर 1 किलो चीज़ लेनी थी तो अब 1 पाव ले रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर रखा है। टमाटर 150, आलू 60, बैंगन 80, जबकि मटर 280 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की अपनी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में 45% सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई, सुनाएं किसको ये अपने गमों की दास्तां और कौन करेगा इसकी सुनवाई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, अवाम की दुहाई। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान महंगाई कम करने की बजाय साबिका हुक्मरानों पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। लाहौर में चीनी आटा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब नहीं। चीनी 100 रुपए किलो, जबकि आटे का 20 किलो का थैला नहीं मिल रहा, जबकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत जुल्म कर रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। और अब खबर यह है कि महंगाई कम करने के हुकूमती वादे कब पूरे होंगे, कब रिलीफ मिलेगा, अवाम का इंतजार है। इस हवाले से जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर जीशान रांझा से, लाहौर में महंगाई में कमी के हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर अपनी शख्सियत को मज़ीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
परचम के तले वादे हैं किए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने जिम्मेदारियां संभाली। मुल्की दिफा के लिए हम वक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुखबदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अलविदाई खिताब। चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लाम आबाद में हुई। अमजद खान नियाजी की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद नियाजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान नियाजी को हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सतारा बसालत से नवाजा जा चुका है। इससे कबल बिगल्स ने तहनीती धुन बजाकर नेवल चीफ की आमद का ऐलान किया। सुबकदोश होने वाले और नए चीफ नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर पाक बहरिया के बैंड ने नस्हुकुन धुन फजा में बखेरी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि अमजद खान नियाजी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 साल के दौरान खित्ते में बहुत से चैलेंजेस देखे, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। PNS हैबत 2020 के आखिर में बहरिया का हिस्सा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब को IPP's मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। IPP से मुआहदों में तरमीम के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहला में दाखिल हो गए। वफाकी हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब को बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी की सरबराही से हटा दिया। उमर अयूब की फैमिली पावर प्लांट्स के कारोबार से वाबस्ता है, जिसके बायस इनकी कमेटी की सरबराही से हटाया गया। ताहम उमर अयूब वफाकी वज़ीर तवानाई होने के बायस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा रहेंगे। अब पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें, जिसमें आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 6535 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीज 3,16,351, 499 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,06,16 मरीज सेहत याब भी हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 624 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई तादाद 3,16,351 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से सेहत याब अफराद की तादाद 3,01,228 हो गई और ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8,528। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 16,936 हो गई। पंजाब में 1,148, सिंध में 1,38,891, खैबर पख्तूनख्वा में 38,141, बलूचिस्तान में 15,439, गिलगित बल्तिस्तान में 3,884 और आज़ाद कश्मीर में 2,912 केसेस रिपोर्ट हुए। और अब खबर यह है कि दुनिया भर में कोरोना से 10,54,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख हो गई। अमेरिका में 2,15,000, ब्राज़ील में 1,47,773, मैक्सिको में 82,000, रूस में 21,663, भारत में 1,04,000 और सऊदी अरब में 4,898 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,15,822 अफराद जान की बाजी हार चुके और 77,22,746 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। दूसरे नंबर पर दुनिया में 67,54,000 अफराद कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत में 1,04,591 अमवात भी हुई हैं। ब्राज़ील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहाँ 49,70,953 अफराद मुतासिर हुए और 1,47,571 अमवात हुई। रूस में 12,37,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। और अब खबर ये है कि हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 977वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी के 977वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। रूह परवर महफिल समा, उलमा मशाइख और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाज़िरी। पंजाब हुकूमत ने हजरत दाता